السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ جی انشاءاللہ تعالی ہم اپنا دوسرا حصہ جو ہے ہمارا حسن اخلاق کا وہ ہم کرنے لگے ہیں۔ اس میں ہم نے کرنا ہے الحرص، اور ہمارا اردو والا حرص، گریڈ انگلش والا۔ تو جی ہم نے چیپٹر کرنا ہے اس کا، حسن اخلاق کا، ڈاکٹر فرد ہاشمی کی کتاب ہے۔ ہم دعاؤں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کو اب میں نے اور بڑا کر دیا ہے، جس بہن کو ذرا مشکل ہو رہی ہو دیکھنے میں، وہ اچھی طرح آپ اسے دیکھ سکتی ہے، یا اپنی اسکرین پہ بڑا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ حرص پڑھتے ہیں ہم، اور حاصل کرنے کی حرص ہے نا، زیادہ سے زیادہ وہ۔ قال اللہ تعالیٰ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 8 سے 11 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی کہ راستہ جو اس نے چوز کر لیا ہے رب کو جٹلانے کا، اور اس کے کلام کو، اور اس کی راہ کو، اور اس کے نیک کاموں کو، تو اللہ تعالیٰ سے بے نیازی برت لی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے رب سے ڈرنے کی یا رب کی محبت کی، تو اس لیے جو چاہوں کروں گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس میں اس کو سخت راستے کی سہولت دے دوں گا، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ یعنی جب وہ ہلاک ہو جائے گا تو اس کا مال تو کام نہیں آنے والا، اس کے کام تو نہیں آئے گا نا۔ باقی بیچ میں بعد میں جو بھی مرضی کریں، وارث کریں، لوگ کریں، مال تو دوسروں کا پھر ہو جاتا ہے نا، اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے بخل کیا۔ مال دیا اللہ نے تو اس سے بخیلی کی، نہ اپنے پر خرچ کیا، نہ دوسرے پر خرچ کیا، نہ گھر والوں پر خرچ کیا، نہ خود پہنا نہ پہنایا، تو وہ پھر کیا مال کام آئے گا؟ وہ جمع کر کر رکھتا ہوا تو کس کے کام آئے گا؟ اور مجھے اور چاہیے، ایک گھر مل گیا ہے، پہلے کہتے تھے ایک مجھے اللہ تعالیٰ ایک کمرے والا فلیٹ ہی دے دے، پھر وہ مل گیا، چاہے جیسے بھی ملا ہو، سود پہ ملا یا ویسے ملا، پھر اب کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ یہ تو بہت چھوٹا ہے، مجھے تو بڑا چاہیے، 2 والا چاہیے، 2 والا مل گیا، 4 والا چاہیے، 4 والا مل گیا، اب مجھے تو نیا بنا ہوا بڑا سا بنگلہ چاہیے۔ تو کیا ہے، انسان کی حرص بڑھتی ہے نا۔ ایک دکان تھی، کبھی ایک بھی نہیں تھی، لوگوں کے کام کرتا تھا، 2 ایک ہو گئی، پھر اب 2 کی حرص، تیسری کی حرص، چوتھی کی حرص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کا پھر پیٹ جو ہے قبر کی مٹی ہی بھرے گی، جو کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی۔ اور تو ہم دعا کرتے ہیں نا، ایک وہی جو شروع میں کرتے ہوتے ہیں، جو کہ واعوذ بک من نفسی وہ جنی کہ میرے ذہن میں نہیں اب آ رہا، کہ جو نفس بھرتا نہیں ہے، جو سیر نہیں ہوتا، وہ اس سے میں پناہ تیری چاہتا ہوں کہ میرا نفس جنی سیر ہو جائے، بھر جائے، سکون میں آ جائے کہ مجھے انف ہے، مجھے اور کی ضرورت نہیں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ نہیں بھرتا، وہ بے نیازی برتا ہے، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، جو چاہے کرتا ہے، لوگوں سے روکتا ہے، گھر والوں سے روکتا ہے، سب کرتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جو اس نے راستہ اختیار کر لیا ہے غلط، شح کا اور حرص کا اور بخل کا اور لالچ کا اور طمع کا، اسی میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخت راستہ جو اس کے لیے اور ہی سختی آتی جائے گی۔ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دل سخت کر دیتا ہے ان کے، اللہ تعالیٰ پھر مہر ہی لگا دیتا ہے۔ جب بندہ بالکل ہی دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر مہر لگ جاتی ہے، بالکل گناہوں سے سیاہ دل۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جی اب آگی دوسری آیت قرآن کی کیا ہے؟ سورۃ التکاثر کی، اوپر چڑھا گیا تھوڑا سا۔ قال اللہ تعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، 1 اور 2 ہے آیت نمبر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ کس کس چیز کی غفلت ہے؟ مال کو زیادہ سے زیادہ اکٹھے کرنا اور ایک دوسرے سے تقابل کرنا، زیادہ حاصل کرنا۔ اس کے پاس ایک ہے تو مجھے 2 چاہیے، اس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو مجھے بڑی چاہیے، اس کے بعد چھوٹا کمرہ ہے تو مجھے بڑا چاہیے۔ اسی دھن میں لگے رہنا اور ساری زندگی غفلت میں گزار دینا، اسی فکر تک ہی محدود اپنے آپ کو کر لینا، جہاں تک کہ لبے غور تک پہنچ گئے۔ لبے غور کیا ہے؟ لبے غور کیا ہے؟ غور غور کس کو کہتے ہیں؟ قبر کو۔ قبر کو اور نہیں، قبر کے منہ تک پہنچ گئے، قبر کے ہونٹوں کو لے لیا۔ لب ہونٹ کو کہتے ہیں نا، جی ہاں، یعنی کہ قبر میں چلے گئے، قبر کو جا ملے اسی دھن میں کہ آج یہ دوڑ نہیں ہے۔ جی ہم، ایک پہلے ایک ہی کما کے لاتا تھا تو اسی پہ صبر کیا جاتا اور سب کچھ ہو جاتا تھا۔ اب عورت بھی کماتی ہے، مرد بھی کماتا ہے، پھر دوڑ 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 دوڑ، لیکن پھر پیچھے بھی نہیں اب بھیجتے۔ پہلے تو پیچھے بھی بھیجتے تھے، پہلے والے جو تھے ایک کماتا تھا پیچھے بھی جاتا تھا اور جہاں بھی ہاں جہاں پہ بھی اپنا ٹھیک گزارا ہوتا تھا اور خوشیاں بھی تھیں۔ جی لیکن اب اتنے اتنے کما رہے ہیں لیکن خوشیاں کہاں گئیں؟ نہ بچوں کو ٹائم، اپنے سب سے پہلے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا جاتا، ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے کیونکہ بھی ہم کما رہے ہیں، عورتیں بھی کما رہی ہیں، مرد بھی کما رہے ہیں، لیکن اس کمانے میں بھول جاتے ہیں کہ یہ کمانا ہی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے رب کے قریب ہونا، اپنے رب کو پہچاننا، پھر اپنے بچوں کی اور اپنے رب سے پہچان کروانی، یعنی کہ اپنے بچوں کو رب سے جوڑنا۔ یہ ساری چیزیں اب رب سے جوڑنے کا کہاں ٹائم رہا؟ مسجدوں کے حوالے کر آتے ہیں، اب تو آن لائن، مسجدوں سے بڑھ کر آن لائن آ گئی ہے، آن لائن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آن لائن والے انہوں نے تو آدھے گھنٹے کے پیسے لینے ہوتے ہیں، جو بھی وہ پھر کرائیں گے، رٹا لگائیں یا کچھ بھی، کیونکہ انہوں نے کلمے بھی پڑھا دیے، انہوں نے ایمان کی صفتیں بھی پڑھا دی اور انہوں نے قرآن بھی مکمل کروا دیا۔ لو بھی بیٹھ گیا، اب ہم نے سب بچے نے قرآن ختم کر لیا، ختم تو کبھی نہیں ہوتا، مکمل کر لیا۔ اور پھر وہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کبھی کھولتا ہی نہیں، کیونکہ اس کو دھن کیا تھی؟ بس ختم کرنا ہے، اس کو مکمل کر لینا ہے ایک بار، کہ 2 بار بھی نہیں کرایا جاتا، اس کا شوق بھی نہیں بڑھایا جاتا کہ کوئی بات نہیں، اب آپ نے ایک بار کر لیا ہے، اب آپ صورتوں کو یاد کرنا شروع کر دیں، اب ان کو غور و فکر کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ جو دھن ہے نا انسان کی کہ بس ہم نے مکمل کرا دیا، بچہ ہائی اسکول پر پہنچنے سے پہلے پہلے قرآن مکمل کر لے، کیوں؟ کیونکہ بعد میں ان کا ٹائم نہیں ہوگا وہاں پہ۔ ہم خود ہی جب کہہ دیتے ہیں آپ کا ٹائم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا ٹائم ہوگا پھر؟ وہ تو ذہن میں بات بٹھا دی آپ نے کہ ان کا ٹائم بعد میں نہیں ہونا، تو وہ پھر کہتے ہیں ماں باپ کہتے تھے ٹائم نہیں ہے، تو پھر میرے پاس کہاں ٹائم ہے؟ پھر واقعی ٹائم نہیں ہونا میرے پاس۔ پھر یہ چیزیں ہیں جو ہم نے دی ہیں، تو جہاں تک کہ پھر ہم قبر کا منہ جا کے دیکھ لیتے، قبر میں پہنچ جاتے اسی فکر میں، کس بچے کے لیے کتنے فلیٹ چھوڑے، کس بچے کے لیے کتنی دولت چھوڑی، کس کو کتنا دے دیا، کس کو نہیں دیا، یہ ساری فکر دوڑ دوڑ دوڑ۔ ہاں، اب پہلے تو پیچھے بھیجتے تھے، اب یہ ہے کہ جہاں پہ بچوں کے کتنے بنانے ہیں، چھوڑ کے جانے ہیں،
और फिर क्या पता उन्होंने कितने क्लबों में वो उड़ानी है और क्या क्या करनी है, जब हमने उनको दीन न दिया तो साथ में सिर्फ दौलत ही देकर छोड़ गए, दौलत के हवाले कर गए, तो वो उनको कदर भी नहीं होनी, कोई कोई कदर नहीं होगी बच्चों को, जो दौलत हम कमा के दे के ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि दीन नहीं दिया। अल्लाह का डर देंगे, अल्लाह की मोहब्बत देंगे, अल्लाह की मोहब्बत में वो खर्च करेंगे, आपको अजर मिलेगा। अल्लाह के डर से डरते हुए गलत काम में खर्च ना करेंगे तो आपको, यानी कि जब गलत में नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ठीक में करेंगे ना, फिर तो आपको कुछ मिल जाएगा। तो जब उनको वो दे के नहीं गए जो देना था, चाहिए था, दे गए, माल हाथ में पकड़ा गए, तो वो तो कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम, मुफ्त माल के साथ दिल बहुत बेरहम होता है, कोई रहम नहीं आता उस माल के ऊपर कि कैसी मेहनत से कमाया गया था जी। और मैंने देखा है ये होते हुए, ये हालात ने नजरों में दिखाया है। लोग बहुत जाने वाले बेचारों के ऐसे, मैं तो ये कहती होती हूँ कि मैं अपने घर को अब कोशिश की हुई है कि ये भी दे दूं किसी को, ये भी दे दूं, यानी कि अब 50 से ऊपर हैं तो इनको निकाल दिया जाए अब, है ना। अब समेटने के दिन आ गए हैं। तो जब हम इकट्ठे कर रहे होते हैं तो वाकई ही उन उन लम्हात के ऊपर भी एक हसरत भी आती है, क्यों इकट्ठा किया था, तो अब जरूरत नहीं थी तो इकट्ठा क्यों किया था। लेकिन अब अगर हम भरा हुआ छोड़ जाते हैं, और मैंने देखा कि कोई वालिदैन फौत हुए, बच्चों ने स्किप मंगवा कर फेंका जो माल उनका, जी, ऐसे ही है इतने सिस्टर जी। बड़े बड़े, इतने नाइस नाइस डिनर सेट, और इतने इतने बड़े देज के, और यानी कि इतना माल, और कुछ चैरिटियों के दरवाजों के आगे रख के आ जाते हैं, पता ही नहीं क्या कुछ दिया। यानी कि वो उनको, आपको तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको क्या है, उनको तो आपका माल ही चाहिए, ये तो नहीं है चाहिए, पैसा चाहिए बस। पैसा जी बैंकों में है तो उसको तो किसी को नहीं देते, वो तो आपकी चाहे ख्वाहिश भी पूरी ना करे। जी, लेकिन जो आपका घर का माल है, वो फेंक घर देना। घर का माल है, वो तो जा तो बादर नहीं करते किसी चैरिटी तक भी पहुंचने की। हम्म। क्या कहते हैं, स्किप मंगवाते हैं, आज ये फेंक वो फेंक, माँ बाप ने क्या गंद भरा हुआ था घर, वो डाल देते हैं उसमें। तो क्यों नहीं हम अपने हाथों से निकाल निकाल के दें। हम्म। तो एक मेरा बहुत बेटियों के लिए लेके साथ सेट रखे हुए थे बर्तनों के, जी, वो जमाना जाहलियत में जब कहते थे कि औरतों लड़कियों को जहेज सिस्टर दिया ऐसे ही करते थे जैसे हमने अपने माँ बाप को देखा था। है ना, जमाना जाहलियत में शुरू शुरू में कि लड़कियों को जहेज देते हैं ना। जी हालांकि मुझे कोई जहेज नहीं मिला था, जी क्योंकि मेरे ससुर ने लिया ही नहीं था। जी तो अम, वो लेके रख लिए, दोनों दोनों के लिए ही, दोनों जी बेटियों के लिए पूरे पूरे सेट डबल बड़े बड़े। जी। अब वो सालों साल इंतजार करने के बाद बेटियों को देने की बारी आई, वो कहती है हमने नहीं लेना जी, पसंद ही नहीं। हमने नहीं लेना जी, हमने लेना। ये तो आपने रंग नहीं अच्छा लिया हुआ, ये तो डिजाइन ये अच्छा नहीं है। ये ओल्ड हमने तो अपनी फैशन हो गया। मर्जी से खरीदने हैं, ठीक है। बहू ने भी नहीं लिया, उसने भी अपनी मर्जी से खरीदे, बेटियों ने भी नहीं लिया, बहू के भी लेके रखे हुए, जहां तक के ये एक दफा चमच के सेट मिले तो वो भी मैंने ले लेके रख लिए, इतने अच्छे अच्छे नाइस नाइस। जी और लिए भी सभी के लिए 12 12। जी। आप सोच सकते हैं जहालत हाँ, की मेरी हद, सिस्टर ऐसे ही करते थे। हाँ जी। जहालत की हद मैं कहती हूँ कि मैं वो सोचती हूँ, हाय मैंने अपने शोहर का इतना पैसा लगाया, जी अब मुझे दुख होता था उनको देख देख के, मैंने जी, इतना पैसा जाया कर दिया, मैंने जाया क्यों कर दिया सोचा ये हमने। जहाँ क्या जहेज बला है कि जिसके लिए मैंने ये सोच लिया ना। जी। अब इतने सालों से मैं सभी को देने की कोशिश कर रही, कोई नहीं ले रही। हाँ, कोई नहीं अब ले। मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था कि इतने 100 का पैर में 200 300 का मैं सेट लेकर रखा हुआ, अब मैं ऐसे किसी को दे दूं। जी, चैरिटी में भी देने को दिल नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। कंजूस। हम्म। हाँ, तो तो पाकिस्तान ही ले फिर जाए सिस्टर, वहां किसी को दे दें। इतना बारह कौन लेके जाए। कौन लेके जाए वो। नहीं, आप जब भी जाए थोड़ा थोड़ा करके लेते जाएं, एक एक वो ना। तो नहीं फिर आता, क्या वो हुआ, डिशें, नहीं दूंगी तो मैं इधर वो ही डिशें सभी इतनी को, भारी वो होती तो हैं ना, बल्कि चला गया चौंगे है डिशें। तकरीबन कुछ। अच्छा तो जी। ये है कि फिर मैंने ना
मेरी बेटी ने खुद ही अब कहा, पहले एक लेके गई, खुद भी लिया, उसकी सास ने भी दिए, तो फिर अब लेके गई एक, तो अब थोड़ी देर बाद, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए था, मुझे तो 12-12 इकट्ठे ही चाहिए थे, अच्छा। क्योंकि घर में इकट्ठे रहते, पहले मुझे 12 चाहिए नहीं थे, हाँ जी। अब मुझे थोड़े होते हैं तो मेरे सारे इकट्ठे ही। फिर पिछले हफ्ते खुद ही कहती है कि मुझे तो वो ना 12-12 वाले इकट्ठे ही चाहिए। तो हाँ, जी, काम आ गया। क्योंकि सारे आते हैं तो वो फिर थोड़ा हो जाता है। काम तो पड़ अच्छा जाते है। हैं हम जी। तो फिर मैंने कहा कि वो तो पड़े हुए हैं, ले लो, फिर मुझे तो खुशी हुई। हाँ जी। लेकिन जब हम देने गए तो खाम खाई मेरा पता नहीं रोना क्यों निकल रहा था। यानी मैं सिस्टर, अपनी बात बता रही हूँ कि इंसान के अंदर की हिर्स क्या है, सिस्टर जी दिल है ना, दिल दिल दिल। है, और खाम खाई रोए जा रही हूँ, हाँ। कोई किसी की कोई बात भी नहीं है। नहीं तो सिस्टर, वो पता है, उस जमाने में इतनी मेहनत से हम कमाते थे, फिर हाँ, तो वो, एक तो देने की खुशी के किसी को कदर आ गई उसको, उसकी, जी। और हाँ जी। दूसरी पता नहीं वो दिल से क्या था कि क्यों रो रही थी मैं, जी। अपसेट ही हुए जा रही थी। तो लेकिन बेटी कह रही है कि अपसेट क्यों हो रहे हैं आप, अब मैं अब क्या बताऊं, मुझे तो खुद नहीं पता था क्यों अपसेट हुए। नहीं देना चाहते तो ना दो। नहीं, उसे देना भी चाहती थी कि किसी के काम आ जाए, हाँ जी, जी। नहीं मैं ऐसी और बात कर देना रही हूँ। देना भी उनको चाहती थी कि जिनके लिए खरीदा हुआ था। जी। तो ये मैं अपनी बात कर रही हूँ कि ये है वही ना। इंसान का खुद सुख। आपके मैं साथ अपनी बात कैसे? बताऊँ, कभी कभी मुझे भी ऐसे ऐसे ही होता है कि बेटा बेटा पूछेगा क्या हुआ, मैं कहा, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। हाँ, मुझे ऐसे ही रोना आता है। खाम खाई खुशी बंदा की रो। कोई बात होती है तो मुझे भी रोना आ जाता है, खुशी की बात पे भी रोना आ जाता है कि तो ये, लेकिन वो अंदर उदासी भी थी, एक अंदर गम भी था, एक अंदर पता नहीं वो गम क्यों था, हर वक्त कहती थी कि लेते नहीं है। हाँ अब वो उन्होंने लेना चाहा तो अब जब उसने लिया तो वो कहती है मुझे तो, क्योंकि मैंने दोनों के लिए डबल डबल हार शालियां लेके रखी हुई थी, जी। जी। अब वो कहती है मुझे डबल डबल चाहिए नहीं अब। मुझे बड़ी बड़ी चीजें यानी कि हर, आप कहते हैं ना बड़ा सेट, जी। जी। जिसके साथ एक्स्ट्रा लेते हैं आप, हाँ जी। जी। वो लेके रखा हुआ था। जी। तो अब उसको एक एक नहीं, उसे एक एक ही चाहिए, अब उसको कहती है मैं दो सालन वाले क्या करने हैं, मैं दो प्लेट यानी कि उसमें जाए, अब मैंने तो वो सालड वाली भी बड़े बड़े और ये वो डोंगे सब कुछ। सिस्टर, पर सारे यूज तो होते हैं जब पूरी फैमिली इकट्ठी हो वही तो। मैं उसको समझा रही थी कि हाँ बेटा, जी। जब आप 12 की बात करते हैं तो 12 लोग होंगे, तो मर्दों को एक साइड पे आप देंगे एक एक में हाँ डाल जी। के, औरतों को तो दूसरी दोनों, साइड फिर पे तो देंगे। दोनों यूज होंगे ना। हाँ जी। लेकिन अब उसके दिमाग में नहीं पड़ रही कि कहती है जी ले जाओ किसी और को दे दो, अब मैं वो उन्हीं को लेके घर में रख दिया, मैंने बता दिया कि वो आपके पड़े हुए हैं बाकी, जी। अब मैं किसी और को नहीं दूंगी, जब चाहिए जब आपको जरूरत होगी ले जाना। फिर जब देखे, अब जब उनको जरूरत होगी वो ले वो जाएंगे ले खुद को। जाएगी। हाँ जी। देखना खुद ही उनको जरूरत आ जाएगी, हाँ है ना। जी, आ जी, जाए। हाँ जरूरत जी। ये पड़ेगी उनको। हाँ हिसाब जी। है हमारे बुखल का, मैं बात कर रही हूँ, बुखल जी। की बात कर रही हूँ कि इंसान बखील भी है, जी है सिस्टर। फितरत में बखीली रखी गई है हाँ जी। कि इंसान बखील बन जाता है, कई दफा अपनों पे ही खर्च करने के लिए ही बखील हो जाता है, जी। अपनों को देने के लिए। लेकिन यही बुखल से ही हमने निकलना है, कहते हैं ना जो चीज प्यारी हो उसे देने में बहुत, जो तो आपको पसंद ना हो वो तो आसानी से दी जा सकती है, हाँ जी। जो खुद को जिससे प्यार हो, जा खुद की मेहनत बड़ी लगी हुई है उसके ऊपर, जी। असल में उसके ऊपर पैसा, मैंने कभी इतनी महंगी चीज को ली नहीं है, जी। वो उनका दोनों का इकट्ठा जहेज लिया और उसके ऊपर इतने पैसे लगा दिए। जी। ये मैं कह सकती हूँ, जमाना जाहिलियत की बात कर रही हूँ। तो अब तो तौबा इस्तगफार के कुछ भी ना लेके रखो किसी के लिए, जी। अपने लिए बिना, अब लो जितना है उसको समेटो, अब जी। क्या करना है लेके ना। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे हम बढ़ते हाँ हैं। ये अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर जो है ना, ये हिला देने वाली चीज है ना। जी। माल माल हम चीजें बहुत जमा करते हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेती नहीं हूँ नई चीजें, ऐसी चीजें जो है ना, क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं है। तो हम भी वो जो धुन है ना विंडो शॉपिंग की, वो भी निकाल दें, हमारी निकल गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना।
सिस्टर जी टाउन ही ना जाओ, टाउन जाओ ना, दिल करे दे। बहुत साल पहले की निकल गया, लेकिन टोन तो कई बार जाना पड़ता है किसी बच्चे को देने के लिए, कुछ कोई आ रहा है बच्चा, उसके बच्चे को देना है, चलो ले देते हैं ना। नहीं, मैं तो जाती नहीं सिस्टर, मैं तो पैसे ही दे देती, पैसे दे दो आपने मैं दे भी मैं नहीं भी दिए। ज्यादा जाती, पैसे हाँ देती मैं हूँ, देती लेकिन पैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चलो हम आगे बढ़ते हैं। जी लेकिन इस फिक्र में हम रहें कि हर वक्त यानी कि अब तो दूसरों की फिक्र भी जो है ना, देने दिलाने की, कि वो उनको वाकई पैसे ही, उनको ज्यादा मैं भी पैसे ही देती होती हूँ, हाँ जी क्योंकि बर्थडे वगैरह तो मनाते नहीं है। एक ईदों पे भी पैसे दे देते हैं, और जी उनको जब भी कोई मौका होता है उनको, कोई जैसे बेटी है दूर से आ रही है, उसको चलो बच्चों को ले दें कुछ, है ना, जी तो ऐसा हो जाता है। तो अल्लाह ताला एक और सूरत में इसका जिक्र कर रही है, सूरत अल आदियात, यानी कि इसकी जो बुखल है ना, और जो हिर्स है, इसकी बुखल और हिर्स सेम ही है ना। बुखल जी क्या होता है कि उसको जमा कर करके रखना, खर्च ना करना, और हिर्स क्या है, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, और की हिर्स, ठीक है। बुखल भी खर्च नहीं करना जो मिला हुआ है, और हिर्स है कि और मिल जाए। और अल्लाह ताला सूरत अल आदियात में फरमाते हैं, क़ाल अल्लाह ताला व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। ला शदीद, ला हम पढ़ते हैं ना, किसके लिए आता है, बुरी तरह में, यानी कि शदीद मोहब्बत है उसको, जरूर के लिए आता है ना, तकीद के लिए, जोर के लिए जोर के जी लिए आता है, जी तकीद देने के लिए ताकि तो, दिन यानी कि माल की मोहब्बत में, और वो इंसान माल और दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। जी मैं तो वो अपनी सेट की मिसाल ही दे चुकी हूँ कि बुरी तरह वाकई जी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है बंदा। अब ना ना वो खाने से निगला जाए, और ना वो देने से जान छूटे, और वो यानी कि हर तरह ही बंदा फंसता है। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें ऐसे अपने से प्यार दे दे। 143 43 नंबर की हदीस है। अब हम हदीस के ऊपर आ जाते हैं। अन अन अनसिन काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहरमु इब्नु आदम व तबकी मिनहु सनातानी अल हिर्सु वल माल। हुस्नातानी आनी क्या होता है, हुस्नातानी दो के लिए आ गया ना, जी जी अभी आप पढ़ रहे हाँ थे जी, दो जब का, तो सना दो हो के गया, हाँ लिए जी आ दो गया, के लिए। ठीक है। हिर्स व माल, बहुत सारी बातें हमें अरबी से ही समझ आ जाती, आती हैं कि नहीं। जी हम्म। सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम बूढ़ा होता है, बूढ़ा होता जाता है, मगर दो चीजें उसमें बाकी रहती हैं, यानी कि जवान ही रहती हैं दो चीजों के लिहाज से, हिर्स और उम्मीद। हिर्स और की, और उम्मीद लंबी उम्र के लिए रहना है, और इनको हिर्स को जमा करते रहना है, दोनों है। जी यूं यूं बंदा बूढ़ा होता जाता है, ये दोनों बढ़ती जाती है, इनमें इजाफा होता जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इनमें इजाफा होता जाता है, हिर्स और उम्मीद में। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। तो अल्लाह ताला का ये, क्यों क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात निकलती थी मुंह से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा ने फरमाया था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान थे, उनका इखलाक तो कुरान था। हम्म। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही तो नहीं कोई बात फरमाई ना, जी कोई बेजा बात नहीं फरमाई, कोई ऐसे ही नहीं फजूल बात नहीं कही, हर बात होती है हम में जो करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, बूढ़े होते जाते हैं, लेकिन दो चीजों की हिर्स बढ़ती जाती है, उम्मीद और हिर्स, होप जिसको हम कहते हैं, लंबी लंबी होप्स, हाँ जी वो मेरे, मैं इतने सालों, अभी तो मैंने वो भी करना है वो भी करना है, लंबी लंबी हिर्स है ना वो। हाँ, जी दीन के लिए करना हो अल्लाह ताला, अभी मेरे तो वो ये सारे इलाके वाले भी नहीं मुसलमान हुए, अल्लाह ताला अभी तो मैंने फलां फलां को भी देना है, अभी मैंने नहीं जाना। दीन के लिए हिर्स कभी हुई? अल्लाह नहीं अल्लाह ताला, अभी तो मैंने कुरान नहीं खत्म किया,
قرآن کو نہیں مکمل کیا، پورا قرآن نہیں ترجمے کے ساتھ پڑھا، سمجھا نہیں، ابھی میں نے نہیں جانا. ہو سکتا ہے ایسے؟ نہیں، نہیں ہوتی ہے کہ ہوتی ہے. یہ ہونی چاہیے اب حرص، اور امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، کرا دینا. تو سمجھ آ جائے، مجھے سمجھ آ جائے. ختم کرنا نہیں ہے، اصل میں کیا ہے، سمجھنا ہے. سمجھ آ جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. جی تو آگے ہے 144 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیسۃ ان اوتی رضی وان لم یؤت لم یرد. رواہ البخاری کتاب الجہاد و آگے پتہ نہیں سیر ہے 2886 نمبر کی حدیث ہے، چیک کر سکتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرفی کا بندہ. اشرفی کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ. اشرفی کس کو کہتے تھے؟ سونے کے سکے کو. روپے کا بندہ، آج روپیہ پتہ ہے نا. چادر کا بندہ، چادر کیا ہے؟ کمبل کا بندہ ہلاک ہوا، یعنی جس نے جمع کیا، ہر وقت انہی سے پیار کیا، کرتے رہے. چادر کا بندہ کمبل کا بندہ کیا ہے؟ جو سب کچھ یعنی کہ ہر وقت لکشری میں پڑے رہے. میری چادر لکشری کی ہو، میری چادر یعنی کہ فلاں ڈیزائنر کی ہو، فلاں اس کے یعنی کہ دکان کی ہو. میں نے کمبل کہاں سے لیتی ہوں؟ میں تو ڈیزائنر کا لیتی ہوں. کوئی ڈیزائنر کے پیچھے پڑے ہوئے، جان کو جمع کرنے والے، جان کو پیار سے سنبھال کر ہمارے پاکستان میں لے لیں پیٹیوں میں رکھنے والے. اور پیٹیوں میں پڑی چیزوں کو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، زنگ بھی لگ جاتا ہے اور سینک بھی لگ جاتی ہے. ہوتا ہے، کبھی سنا جی کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. یعنی لینے والا ہی ہے، صرف لینے والا ہی ہے. کہ دے دیا جائے تو کیا ہے، خوش، اور نہیں دیا جائے تو ناراض. مجھے کیوں نہیں دیا؟ حالانکہ جس کے پاس اتنا ہو، اسے ضرورت ہونی چاہیے، حرص ہونی چاہیے دوسروں سے نہیں لینے ہونی چاہیے. ہے نا. جس کے پاس خود اتنا ہو، اسے غنی ہو جانا چاہیے، جی اسے گنا اختیار کرنی چاہیے دوسروں کے مال سے، چاہے وہ کسی اپنے کا ہی کیوں نہ ہو. نہیں ہونی چاہیے. اب کوئی عورت اتنا پاس پیسہ پڑا ہوا ہے، اور بچہ بیچارہ لڑکا ہے، کئیوں نے لڑکوں سے بھی کیا ہوا ہے نا، جو کہ غلط بات نہیں ہے. اگر ماں باپ کے پاس نہ ہوں تو لڑکیوں کا حق ہے کہ دیں. لیکن اگر ماں باپ کے پاس بھی اتنے ہوں تو کئی کہتے ہیں کہ ان کو ذمہ داری دینے کے لیے ہم تو ان سے لیتے ہیں ماہانہ میں پیسے اتنے. اور کئی دفعہ وہ بیچارے خود بھی اتنا گزارا کر رہے ہیں تنگی سے، اور پھر اوپر سے ماں باپ کو بھی دے، اور ماں باپ کے پاس بھرے پڑے ہوں، دبا کے خزانے بیٹھے ہوں، تو وہ پھر انہی کے کام آنے ہیں نا بعد میں. بعد میں انہیں کے کام آنے ہیں. تو کیوں نہیں ان کی اسے زندگی بہتر ہے کہ پہلے ہی دے دو اپنے ہاتھوں سے. ان کی زندگی میں سہولت پیدا کی جائے. جی ٹھیک ہے، ان کو ماہانہ کا اگر آپ نے کیا بھی، کسی نے کیا ہوا ہے، کیونکہ کئی دفعہ نہیں پیسے ہوتے ماں باپ کے پاس، اور بیٹے بیٹیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ان کے اوپر خرچ کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کا مال انہی کا ہے، کہ بیٹے کا مال اس کے باپ کا ہی ہے، بیٹا بھی باپ کا اور مال بھی باپ کا. لیکن یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے پاس بہت زیادہ ہے اور اس کو دبا رہے ہیں، تو کیوں دبا رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ قبر کے لیے لے کے جانا ہے. ان کے اوپر خرچ کریں بیٹا. ہاں، ان سے لینا بھی ہے آپ نے، اس کو ذمہ داری دلانی بھی ہے، تو اس کو گاہب گائے بیٹا لے جاؤ اتنے پیسے جی فلاں جگہ پہ خرچ کر لینا. آپ کا اگر کوئی آیا ہوا ہے نا، یعنی کہ بل آیا ہوا ہے، تو یہ میری طرف سے لے جانا. یعنی اس طرح بھی دیے جا سکتے ہیں، ذمہ داری کا بھی احساس ہو اسے، اور کیا ہو،
کہ माँ बाप दबा के भी नहीं रख रहे हैं, उससे भी खुशी हो रही है कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर खर्च करते हैं क्योंकि मैं जरूरतमंद हूँ। कई दफा मैंने ये देखा है, बेटे बेटियां जरूरतमंद होते हैं और माँ बाप जो है, जब बाप सांप की तरह फन फैला के बैठे होते हैं दौलत के ऊपर, फिर वो भी इंतजार करते हैं कि कब मरे और कब इसके अंदर से सांप के नीचे से खजाना हम हासिल करें, यानी कि इनका खजाना हम लें। तो क्यों इंतजार करवाना? जब जब जरूरतमंद कोई हो तो उसे देना। हाँ, फजूल खर्ची के लिए नहीं, कि खाम खा कोई फजूल खर्ची के लिए कहे कि उसके पास मकान भी है तो नहीं जी, क्योंकि बाप के पास इतना माल है आपके, और बहुएं भी कह दें कि बाप के पास इतना माल है तो आप बाप से मांगे ना, हम बड़ा घर नहीं, आप घर ले लेते हैं। तो ये नहीं बात मैं कह रही, इसके लिए मैं कह नहीं रही। लेकिन अगर है कुछ तो, और बेटे बेटियां तरस रहे हूं, उनके गुजारे ही मसीह हो रहे हूं, और हम कहें कि नहीं हमने नहीं देना क्योंकि ये हमने बड़ी मेहनत से कमाया हुआ है, ऐसा नहीं। बस ये है कि उनकी भी जरूरत पूरी कर दें और आप भी फजूल खर्ची ना करें, अल्लाह के रास्ते में दे, उधर निकालें, अब उधर निकालें, अल्लाह के रास्ते में दें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, अपने लिए कुछ कर जाए, जो माल कमाया है मेहनत की है तो उससे अपना कुछ बना जाए। अल्लाह ताला हमें अपने हाथ से दिया हुआ जो है वो काम आता है। जी आप जो खुद भेज दिया आगे, चाहे वो एक बर्तन ही किसी को दे के क्यों नहीं सदका जारिया भेज दिया, क्योंकि बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, अजर मिलेगा ना। जी तो किसी को बर्तन ही दे के, हमारे जहाँ इतने बर्तन खाली होते हैं और बहुत सारे कई बेचारे स्टूडेंट आए होते हैं, महाजर आए होते हैं, है ना, उनकी तरफ देखा जाए, क्या आपको कोई हांडी की जरूरत है, मेरे पास पड़ी हुई है, ये ले लो, है ना। क्या आपको बर्तनों के सेट की जरूरत है, मेरी तरह दे, उसको देने से ना शर्माए। हम्म, जो जो आम थे वो तो दे दिए, लेकिन जो जिससे प्यार था उसको रखा हुआ संभाल के, उसको भी देना है हमने, इंशाल्लाह ताला। खाली करके जाना है, आगे 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 भेजते थे अगले घर के लिए, इधर से खाली करते जाएंगे। ज्यादा बहुत हम अकेले रह रहे हैं तो ऑर्नामेंट पड़े हुए हैं घर में, खाम खा रखे हुए इतने इतने महंगे लेकर। मैंने तो ऐसे महंगे कभी लिए भी नहीं थे, लेकिन लेकर रखे हुए तो उनको भी कहीं चैरिटी वगैरह में दे दें, किसी के काम आ जाए, इससे पहले कि बच्चे डालें उसे कहीं, खुद दे दें, आपके काम आ जाएंगे इंशाल्लाह आखिरत में। इनको हिर्स को खत्म करना है और हमने अपनी घिना को बढ़ाना है, दूसरों से जनी के दूसरों के माल की हिर्स नहीं रखनी। आगे कौन सी हदीस है, जल्दी से पढ़ लें इसको। जी है, 186 नंबर की हदीस है। अन इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा यक़ूलु समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लौ काना लिब्नि आदम व वादियानी मिन मालिब तगी सालसन वला यमलाउ जौफबनी आदम इल्ला तुराब व यतूबुल्लाहि अला मन ताबा। रवाहुल बुखारी और किताबुल रिकाक है। सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान के पास माल की दो वादियां हों तो तीसरी का ख्वाहिशमंद होगा, और इंसान का पेट मट्टी के सिवा कोई और चीज नहीं भर सकती। मट्टी के सिवा क्या है, कब्र की मट्टी यानी। और अल्लाह ताला उस शख्स की तौबा कबूल करता है जो सच्ची तौबा करता है। अस्तगफिरुल्लाह। तो इसका क्या समझ आई है, माल जितना भी हो और बढ़ने की उम्मीद ही होती है, ऐसा ही है, मेरे पास और आ जाए। तो जब और करता जाता है, जो इंसान और के पीछे पड़ा रहता है, कनात नहीं करता, फिर क्या है, उसको उसका पेट नहीं भरता। हाँ जी। पेट नहीं भरता, हिर्स करता जाता है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो आगे वाली हदीस है 147 है। जी। अन अबी हरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला बादिरु बिल आमाली
فتنًا قطيعة الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواہ مسلم ہے کتاب الایمان سے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور یہ حالت ہوگی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، یعنی کہ اتنی جلدی ایمان کو بدل دے گا، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا۔ ہوتا ہے ایسا؟ ہم؟ یہ غدار کیا کرتے ہیں ملکوں کے لیے؟ اپنا دین، اپنا جی ملک فروخت کر دیتے ہیں، اپنا دین فروخت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا مسلمان بہت جلدی بکتا ہے، ایمان سب سے جلدی بیچ دیتا ہے، پھر ہی غلط کام کرے گا نا ایمان بیچے گا تو۔ جی تو اب یہ بڑی بڑی کنٹریوں کے اوپر جب حملے ہوتے ہیں تو بیچ کے ہی ملے ہوتے ہیں نا، جی اندر کے ہی جاسوس ہوتے ہیں انہوں نے لگائے ہوئے، اور اندر کے بندے ہی جو ہوتے ہیں وہی انفارمیشن دیتے ہیں، تو نقصان اندر کا، وہ کہتے ہیں گھر کا بیدی ڈنکا ڈھائے، لنکا ڈائے لنکا ڈھائے، لنکا ڈھائے، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے نا۔ تو گھر کے ہی بیدی ہوں گے تو پھر ہی ہوتا ہے، یہ تباہی پھر مچتی ہے جب گھر والے ساتھ ملتے ہیں۔ چوری کسی کے گھر ہو جائے، جس کے چوری خاص ٹارگیٹڈ چوری جو ہوتی ہے، جی وہ گھر والوں نے ہی کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے، یا خاندان والوں نے، یا کسی کہتے ہیں نا کہ کسی گاؤں میں تو کسی گاؤں والوں نے، جاننے والے، ہاں جی جاننے والوں نے، ہم کہتے ہیں نا پھر جاننے والے نے کسی نے کی ہے جس کو جی پتا تھا کہ کہاں کیا پڑا ہوا ہے۔ ہاں جی تو کعب بن مالک سے کعب، یہ حضرت کعب بن ایاد ہے، قال سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امت المال، رواہ الترمذی کتاب الزہد۔ کیا ہے؟ سیدنا کعب بن ایاد، ایک کعب بن مالک بھی ہے نا، جی کعب جی بن ایاد ہے، ایاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، یعنی مجھے میری امت سے اور کوئی فتنے کا ڈر نہیں ہے۔ کیا ڈر ہے؟ مال۔ آج مال نے ہی تو مسلمانوں کو تباہ کر رکھا ہے نا، جی مال جمع کرنے کی حرصی ہے نا۔ جی اب ایک ملک، مسلمان ملک دوسرے ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ صرف مال کے لیے، مال کے لیے، ہاں جی صرف مال کے لیے، صرف اپنے وہ مفاد کے لیے، جی مال جی کسی، چاہے کسی کوئی تیل کسی کا مفاد ہو، چاہے سونا کسی کا مفاد ہو، چاہے کسی کے گزرگاہ کسی کے مفاد ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی، ہاں جی لیکن مفاد کے لیے، مفاد پرستی کی دنیا ہے اب، دنیا جی کا کشمیر فتنہ میں مال، کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جی کل پرسوں سے دنیا کا فتنہ مال ہے، اور مال کے پیچھے مرتے جا رہے ہیں۔ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے کہ ہوگی، ہاں جی ہوگی مسلمانوں کے لیے فتنہ مال ہی ہے، جی جو تباہی کے باعث مسلمانوں کو یعنی کہ تباہی کے گڑھے تک لے جا رہا ہے، جہاں پہ ان ابن کعب بن مالک النصاری عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم افسد لہا من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ کیا ہے کہ سیدنا کعب بن مالک کا، جی اب کعب بن ایاد تھے، اور کعب بن مالک ماشاءاللہ جہاں پہ آگے اپنے جی والد سے روایت کرتے ہیں، کون کے؟ کعب بن مالک، تو مالک سے روایت کرتے ہیں وہ کہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 भूखे भेड़िए अगर बकरियों में छोड़ दिए जाएं तो वो इतना फसाद और खराबी ना करेंगे जिस कदर माल व जा की हिर्स आदमी के दीन को खराब कर देती है। अल्लाह यानी जब भेड़िए दो हैं, जब वो भर जाएगा पेट तो कितनी की भेड़ें खा लेंगे ना, जी बकरियां कितनी खा लेंगे। अगर 100 बकरियां हैं तो 2 भेड़िए क्या खा लेंगे? कुछ भी तो नहीं खाएंगे, 2 बकरियां खा लेंगे। तो दो खा खा लेंगे, हाँ लेंगे, जी, हाँ जी। बाद में 4 तो खा देख लेंगे, के 5 उनकी खा लेंगे, आंखें तो हाँ जी, दिल हाँ करता जी। होगा खाएं, लेकिन खा नहीं सकते, तोड़ उनकी के चले पड़ी हुई जाएंगे, है हाँ जी। हाँ कहीं। जी। लेकिन फसाद और खराबी किस चीज में है? माल और इज्जत की हिर्स जो है आदमी के दीन को खराब कर देती है, जी खत्म कर देती। यानी कि भेड़िए नहीं, भूखे भेड़िए नहीं उतना नुकसान करते जितना दीन का नुकसान माल और इज्जत कर देती है। कई दफा इज्जत बचाने के लिए अपना क्या दे देते हैं, अपना दीन कुर्बान कर देते हैं। कर कई देते दफा जी अपना माल बचाने के लिए, अपना माल बचाने के लिए कैसे? किसी के पास यानी कि किसी का नाहक कब्जा कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, किसी घर के ऊपर, किसी जायदाद के ऊपर, तो क्या कहेंगे? माल की हिर्सा ना। माल, हाँ जी जी, तो दीन को खराब कैसे? कि झूठ बोल देंगे ना, जी बिल्कुल, हाँ जी तो वो क्या होगा? दीन को खराब कर दिया। जी। यानी कि इस तरह। और इज्जत बचाने के लिए क्या लोग कहेंगे कि इसने जो काम किया था, हम्म, उसके लिए अपने दीन को कुर्बान कर दिया, हम्म, झूठ बोल दिया, उसके इज्जत बचाने के लिए आपने सबसे पहले तो दीन ही जाता है। अब कोई घर में आए, दावतें की हूं, तो सबसे पहले क्या जाता है? क्या उनकी उनका खाना तैयार सब जाता है कहीं? नहीं, किस चीज का सबसे पहले, किस चीज का हर्ज होता है? दीन का। हम्म, कैसे? चलो नमाज में है ना, ये सारा पका के पढ़ लेती हूँ, हाँ जी क्योंकि मेहमान आ जाएंगे, अब बैठे हुए नमाज तो मैं जाके पढ़ सकती हूँ उनके बैठे हुए, जी लेकिन खाना तो मैं उनके बैठे हुए नहीं बना सकती ना। मैं कोई बात नहीं, 2 इकट्ठी पढ़ लूंगी। अब बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं, अब वो खा रहे हैं तो मैं नमाज पढ़ने चली जाऊं? मैं उनको क्या कहूँ मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ? सर्व करती हुई मगरिब हो गई है, क्योंकि मगरिब तो इंतजार नहीं करेगी ना, बाकी नमाजें तो कर लेंगी, यानी कि उनके लिए तो टाइम ज्यादा है ना, मतलब ये है कहने का। जी। लेकिन मगरिब के लिए हम कहें चल कोई नहीं, मैं इशा के साथ मिला के पढ़ लेती हूँ, तो किसका हर्ज हुआ? दीन का। दीन का हर्ज हुआ। यानी इतनी हम छोटी छोटी बातों ने दीन का हर्ज कर देते। हमने शॉपिंग जाना है और छोटे छोटे दिन हैं, कितनी नमाजें चली जाती हैं। अब तीन आजकल तो चली जाती सिस्टर। शॉपिंग सेंटर्स में भी आजकल तो खुले हुए हैं नमाज। बना, हाँ जी, अ, नमाज के वो लिए भी बने हुए हैं। वहां पे नमाज पढ़ने की जगह बड़े बड़े सेंटर्स में खुली हुई है। जी तो जी लेकिन ना भी खुली हुई हूँ, तो अगर किसी ने पढ़नी है ना, जी जरूरी शॉपिंग जाना है तो वो वरना तो जाना जाए आप जब नमाजों के टाइम खत्म हो जाए, जब सुबह सुबह कर आए, ताकि आपकी नमाज कज़ा ना हो कोई भी। जोहर से पहले पहले अपना जो भी खाना पानी तो किसी कई दफा खुद अगर किसी ने लाना हो तो वो लाना ही पड़ेगा उसको, कुछ भी हो जरूरत की अशिया जो है। अगर आपने अपने लिए कोई जूता लेना है और आपको तकलीफ है और आप खुद पहन के ही लाएंगे, तो क्या करेंगे? आपको ही जाना पड़ेगा ना फिर, अब जी बन जाएंगे। जी खुद ही जाना पड़ेगा, खुद पहन के डाल के अपने पाँव में चल के फिर लाएंगे। जी अब कोई ले आएगा तो कितने ले आएगा? आप कहेंगे जेब ही नहीं पूरा आया, जेब ही नहीं पूरा है, वो क्या कहेंगे? खुद जाओ, अब खुद जाओ, हाँ जी, खुद जाओ और लेके आओ। तो ये खुद आप कब जाएंगे? जब आपकी किसी नमाज का हर्ज ना हो रहा होगा। ठीक है, दीन को प्रायोरिटी देनी है हमने, दीन को दरमियान में रखना है, नमाजों को दरमियान में रख कर उनके चारों तरफ लाइनें खींचनी है कि ये इस काम के लिए इस नमाज के बाद है, इस काम के लिए इस नमाज के बाद है, या इस नमाज से पहले है, ताकि मेरी नमाजें जो हैं वो कज़ा ना हो। ये नहीं है कि से शाम तक की नमाजें कज़ा करके ये दफा एक दफा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर साबी का करके और कहा कि हमने सारी नमाजें पढ़ ली हैं। हम्म ऐसा नहीं होना चाहिए, नमाजें कज़ा भी नहीं होनी चाहिए।
چھوڑنی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نماز چھوڑی جائے، لیکن قضا بھی نہیں ہونی چاہیے، جہاں تک ہو سکے ٹائم پہ پڑھ لینی چاہیے نماز، جی ٹائم پہ پڑھ لینی چاہیے نماز، چاہے ہانڈی کا گیس ہی بند کر کے کیوں نہ ہو۔ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ ہے دین کی خرابیاں۔ دین کیوں پہلے آتا ہے؟ دین سب سے پہلے، شادیاں ہوتی ہیں تو دین پیچھے چلا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں آگے لوگوں کے رسم، لوگ کیا کہیں، گھر والے کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، جی بیٹی بیٹا کیا کہے گا کہ میری شادی کے اوپر تو جے کیا نہیں دوسرے کے اوپر کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں لا کے ہم اپنے دین کو پیچھا کر دیتے ہیں، اور اپنی جو باقی چیزیں ہم آگے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین کو آگے رکھ کر پرائیورٹی دین کو دیں، نمازوں کو دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں کو دیں، اور پھر بعد میں دوسرے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ یہی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے نا، لا جی حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ محفل چھوڑنے کی دعا ہے، جس بہن کو نہ آتی ہو وہ سیکھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ذکر اذکار کی نہیں ہے، بلکہ محفل چھوڑنے کی دعا ہے، تو کوئی بندہ خود اپنے کوائٹلی بھی پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں میرے ساتھ پڑھنا، میں اپنے لیے پڑھ رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے، انشاءاللہ۔ تو آپ میرے ساتھ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن یہ کوئی ذکر اذکار نہیں ہے کہ آپ اکٹھا بیٹھ کے میرے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔